सत श्री अकाल, मैं चन्नी तकुलिया अज फिर हाजिर हाँ ग्लोबल टैलीकास्ट के एक नवे एपीसोड के लिए। अज की मुलाकात सर हरजीत सिंह संधू के नाल मुलाकात करवाई जाएगी तुहाडी, जिहड़े अमेरिका अजकल सैटल हैं, फाइन आर्ट्स एमए। बेसिकली शुरुआत जी फिजिकल टीचर से शुरू की सी, ते अंदरले जिहड़ा वलवला सीगा फाइन आर्ट्स एज ए फाइन आर्टिस्ट, वो उन्होंने ऐसी थां ते लै गया, ऐसे मुकाम ते लै गया जिहड़ा हुण एक खूबसूरत प्रोफैशन ते एक बहुत खूबसूरत म्यार ते पुज्या एक नां है। उन्होंने दी अपनी इस कला नूं उन्होंने एक अपना रूप दिता है, जिहड़े मोज़ैक दे तौर ते शीशियां दे छोटे छोटे टुकड़िਆਂ नूं दी असैंबलिंग दे नाल वो एक खूबसूरत चीज़ पेश करते हैं। सो सरदार हरजीत सिंह संधू हुणां दे नाल तुहाडी मुलाकात शुरू करते हैं। हाँ जी सिंह साहब। चंदी जी, तुहाडा बहुत मेहरबानी ग्लोबल टैलीकास्ट का भी, जिन्हों ने मैनू दूजी बार फिर कवर किया। पहला चन्ना जी ने मैनू 1.5 साल पहला ललित कला अकैडमी कवर किया, बड़ी खुशी हुई और उन्होंने क्वेश्चन किए। अज तुसीं भी ये गल कर रहे हो। मैं कलाकार और खिडारी सी, खिडारी तवी भी अच्छा सी, पंजाब लैवल का सी, पर जी कला का जनून मेरे अंदर निक्के हुंदे तो सीगा। मैं 3जी क्लास च क्ले मॉडलिंग करता हूँ, मैनू याद है। तो इस कला नूं मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर लगन के बाद भी मैं इसनूं कंटिन्यू रखिया और बाद च मैं फाइन आर्ट की BA की। DS राठौर साहब की हैल्प के नाल उन्होंने मैनू आख्या भी तू आपदा फाइन आर्ट कर। ये कहता कई उन्होंने मैनू आख्या कि कई कलाकार वेखे मैं उन्होंने को डिग्रियां फाइन आर्ट दियां हैगियां, काम नहीं है। अरे भाई तुम्हारे पास काम है, डिग्री नहीं है तो तुम करो। उन्होंने प्रेरणा के नाल मैं फिर BA की और फिर हुशियारपुर गवर्नमेंट कॉलेज MA फाइन आर्ट की करके मैं रेगुलर गया। तो उस टाइम के मैं पेंटिंग्स ते क्ले मॉडलिंग करता रहा। 83 दे विच कंसैप्ट वालों मैनू हैड स्टडी से अवार्ड मिला सीगा। उसदे बाद मैं 85-86 विच अमेरिका चला गया। उत्थे मैं काम करदा करदा लाइफ में तुहानूं पता है कि उस कंट्री में जाके तुहाडा नया जन्म हुंदा है। उस कंट्री च जाके तुसीं काम करने, पैसे बनाने हैं, परिवार पालने हैं। जे जनून हैगा तो जनून भी पाल सकते हो। जिवें कि मैं तुहानूं दिखां दसांगा कि मैं की कीता। मैं आपदा पहला गैस स्टेशन ते काम कीता, उसदे बाद बिग सैन एप्पल कंपनी च थोड़ा चिर किया, थोड़े पैसे दिंदे सी, तो मैं कहा गैस स्टेशन ही वधिया है। पर वो जो गैस स्टेशन च मैं काम किया, वो एक मेरा एक परमात्मा ने मोड़ लेना सी। वो इटालियन कोई कंपनी तेल पाउण वास्ते आउंदी सीगी गड्डियां दी, तो उस बंदे दा टाइलां दा बिजनेस सी। वो मैनू किते पैसे दिंदा हुंदा सी ते मैं उन्हूं फट पैसे मोड़ दिंदा सी काउंट करके। ते उहने मैनू जजमेंट कर ली कि ये तो पढ़िया लिखिया, कहंदा तू गैस स्टेशन ते काम करदा। मैं कहा मेरी बदकिस्मती है, अज मैं तेरे गैस स्टेशन ते काम कर रहा, मेरी मास्टर ऑफ फाइन आर्ट है। तो इटालियन सी, उन्होंने पता कला की हुंदी है। इटली तो ही सारा कुछ काम शुरू होया। तो उसने मैनू ऑफर की। मैं कहा मैं गड्डियां का भी लिख लेना। कहना हाँ, मैनू एक जॉब दी मेरे ट्रक ते लिखना भी। वो बहाना बनया, उन्हें मैनू सद लिया। मैं एतवार नूं जाके दी गड्डी लिखती, नाल ही ऑफर करता तू मेरे से काम करना चाहुंदा काउंटर ते मैनू उत्थे मैंने जॉब देती। उन्हें ओहदा एक मेरा एक जरिया बनया। परमात्मा ने आपदे आप बनाया। जो कुछ जनून थी वो हौली हौली हालात जिहो जिहे सी, मैं PT मास्टर की। उसदे बाद वो हालात नहीं सी, मैं गांह पढ़ सकता सी, भैणां नूं पढ़ाउणा सी। मास्टर डिग्री की फिजिकल एजुकेशन, NIS कराई। नैशनल दी प्लेयर दी टेबल टेनिस दी रही पंजाब दी दोनों संधू सिस्टर दलजीत ते कुलदीप, जिहड़ी अज अमेरिका च बैठियां। ते वो भी मैं काम किया, परिवार नूं भी संभालिया, कला नूं भी नाल लिया। फिर मैं अमेरिका जाने के बाद बच्चों नूं भी पढ़ाया। ये नहीं कि मैं उन्होंने भी मास्टर डिग्री कराई बच्चों नूं, मैथ दे विच बच्चे नूं कंप्यूटर साइंस कराया, ऑफिसर लगा होया। और मैं जदों उस जगह ते जो इटालियन ने मिलाया तो वो काम करते करते एक उन्होंने दी दुकान ते स्पेन का फिश विच मोज़ेक आया। मैं वेख्या वो मोज़ेक, जो दुकान ते वेख्या मेरे तो उस वेले ही मन च ठान ली मैं, क्योंकि नेक चंद जी मैं काम करते वेखदा रहा सी कि वो टुकड़ियां नाल लाउंदे सी सीमेंट ते। जो मैं क्ले मॉडलिंग टेस्ट चंडीगढ़ देण आउंदा सी तो वो वेंदा सी, मेरे दिल च कुछ होर चलदा सीगा।
ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਔਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਜ਼ੇਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠਾਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 63 ਚ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 67 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਜ਼ੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੋਜ਼ੇਕ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪੋਰਟਰੇਟ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਮੇਰਾ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਵਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਸਰਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ। ਇਹ ਨया ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਫ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੋ। ਕਿੰਨਾ ਖੜੋਗਾ, ਘੰਟਾ, 4 ਘੰਟੇ, 10 ਘੰਟੇ ਖੜੋ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਕ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਸਟਲਸ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪੈਨਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੋਜ਼ੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਮੋਜ਼ੈਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਫਿਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਲੇਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਜ਼ੇਕ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਜ਼ਨਟਾਈਨ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਈਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਜ਼ੇਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜ਼ੇਕ ਕੰਮ ਸੈਰਮਿਕ ਟਾਇਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਏ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਰਮਿਕ ਟਾਇਲ ਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਟਾਈਮ ਪਾਏ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ 1000 ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 100 ਈਅਰ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੀਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਮਕ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਗਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ? ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਮੰਡ ਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 3 ਟੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਟਰ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੀਸ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਈਬਰੋ ਲੇਡੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਲੱਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਪੀਸ 3/8 ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਲਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ? ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਮੋਜ਼ੇਕ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੈਂਜ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? 3/8, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਐਡਾ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ अपना इंच का छोटा 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 जिहा पीस हुंदा। इहदे विच अद्धा इंच भी हुंदा। ये डिपेंड है तुसीं किहो जिहा प्रोजेक्ट कर रहे हो। लास्ट के च कर लियो, तुसीं हाफ इंच भी ला सकदे हो, पर छोटे विच जिन्ना करोगे उन्ना डिटेल वधिया बनेगा। ये सब तेरे तुहाडे पोटियां दा कमाल है भाई, पोटियां दे काम है ज्यादा। मैं दर्शकां नूं इह दसना चाहांगा जी, साडे इस प्रोग्राम दा नाम जिहड़ा पोटे बोल पे जिहड़े है, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਦਾਮ ਚਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੋਟੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਦਾਮ ਚਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਈਟਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਟੇ ਬੋਲ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਚਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਕਰ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪੋਟੇ ਬੋਲ ਪਏ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਪੋਟੇ ਬੋਲ ਪਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 116 ਐਡਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਚੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਟਾਇਲ ਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਲੂ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੋਟੇ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਰਗੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਟੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਸਾਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਘਸਦਾ ਕਿ ਪੋਟਾ ਘਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪੋਟੇ ਘਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰੇ 10 ਦਿਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ऑनर ਸੀ ਉਹਦਾ पीए ने कॉल लाई कि मेरे सर इसको बाई करना चाहते हैं ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਕੀਮਤ ਕਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਚਲੋ 20000 ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਸੇ ਕੀ ਲਊਗਾ ਆਪੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ मैं अपने बॉस से बात करता हूँ तो गल की थी वो कहते थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नहीं हो सकता मैं कहा आपने इंडिया से कॉल लगाई है आई एम प्राउड टू बी से लाइक दैट कि कोई मेरे देश से मदर टेरेसा को बाई करना चाहता है कहीं सही जगह पर जाएगी लगेगी लोग देखेंगे इसलिए दे रहा हूँ तो उन्होंने मैं कहा उन्होंने 20000 रखा 20000 दिता उन्होंने और ये मैंने पैकिंग के पैसे भी उतो जो पैकिंग करके भेजा $680 उन्होंने वो भी नाल मैंने दिते कहते मेरा बॉस कहता कि ये तुसी पैकिंग आप नहीं करनी ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ मैं कम से कम 6-7 बना चुके हैं बाबा फरीद जी मदर टेरेसा हरमंदर साहब तुहानू नहीं जिक्र किया सब तो पहला हरमंदर साहब पिछले साल लेके आया सी बराक ओबामा बनाया हाँ जी मेयर ब्लूमबर्ग बनाया न्यूयॉर्क का ते इस वेले भगत सिंह जी का शुरू किया है उन्होंने मैनू साल लग जाना 3x4 का जिवें हरमंदर साहब बनाया सी ये वड्डा प्रोजेक्ट है ते इहदे बाद भगना जी का बनाना वो मेरे दिमाग दे विच है और मैं वो कलैक्शन कर रहा मैं इत्थों वैंकूवर च एग्जीबिशन करना चाहुंदा ते ओहदी मैं तैयारी कर रहा इहनूं टाइम लगूगा ये साल एक साल दे विच जे ज्यादा तेजी नाल चलना 2 बना सकदा नहीं ते 1 बनदी तुसीं जिहड़ी गल कर रहे सी कि 20000 दी 20000 की डॉलर ये वैसे सुखनाल खूबसूरत अमाउंट है पर एक गल बड़ी सीधी जी है जिसले एक आम जेड़े असी हिंदुस्तान च जिसले कम रहने आ ते असी रुपया च गल करते हैं तो जदों असी यूरोप दे या किसी दूसरे कंट्री जाने हैं तो उस वेले असी डॉलर्स दी जिसले गल करते हैं फिर असी की करते हैं कमांदे असी डॉलर्स दे च पर खर्चदे हैं जेड़े असी रुपया च
ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕੱਢ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਟਾਲੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਪੇਂਟਰ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ $450 ਉਹਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ $250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਗੱਡੀ ਲਿਖਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਪੇਂਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਰਡ ਪੇਂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਲੇਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲੇਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਜਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਈਵਨ ਕਿ ਮਨਹੈਟਨ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੌਂਕਸ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਮਨਹੈਟਨ ਕੁਈਨ ਬਰੁਕਲਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਲਿਖਾਉਣ ਆਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸਿੰਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਈਨ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਚ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੀ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਚੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੁਈਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਾਈਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨੇਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਡੋਰ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ $70 $80 ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੋਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਟਾਲੀਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ $125 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਬਲ ਮੈਨ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜੋ ਟੇਲਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਰਬਲ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਟਾਪ ਕਿਚਨ ਟਾਪ ਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਪਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੱਖਿਆ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਵੇਚਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਈ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਆਪ ਵੀ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 7 AM ਮਾਰਨਿੰਗ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੌਂਕਸ 'ਚ ਰਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਈਨ 'ਚ ਰਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੌਂਕਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੌਂਕਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ 7 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਈਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 7 ਵਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੋਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਖੋਲਦਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਈ ਹੋ ਮੈਂ
ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਜੇ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਨਾਈਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਲਾਂ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਟਰੱਕ ਲੈਟਿੰਗ, ਇਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਇਲਰ ਚਿਪਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਹਾਊਸ ਫॉर ਸੇਲ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੋਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਖਾਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਾ ਮੋਜ਼ੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਲੈਕ ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਯੂ ਸਟਿਲ ਨੋਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕਰੇਜ਼ੀ ਹੋਈ ਬੇਟੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ੀ ਕਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੇ ਮੇਅਰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਦੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਕਾਲ ਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਏਡੀ ਦੀ ਕੱਚ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਖੋਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਗਿਆ। ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫॉर द ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁੱਜੇ, ਮਗਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ CA ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਚੁਭਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਆਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਆਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੂਜ਼ਿਕ ਆਰਟ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਇਹ 1-2 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਰੌਂਕਸ 'ਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮੂਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ 7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 20 ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 7 ਫੁੱਟ 8 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੱਚ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ, 10-11 ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ,
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੌਬੀ ਤੇ ਕਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹਦੀ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੱਪ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਰਟ ਹੈ ਇਹ ਤਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਉਧਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਬੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਦਾਂ ਵੀ ਸੈਚਰਡੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। 2 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮੋਜ਼ੇਕ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੁੱਖੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਜ਼ੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਮੋਜ਼ੇਕ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਊਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਣਾ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਟੱਚ ਸੀਗਾ, ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਉਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ, ਮੇਰੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਜ਼ੇਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਜ਼ੇਕ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਜ਼ੇਕ ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਾਪਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੋਜ਼ੇਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਡੀਟਰਾ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਡੀਟਰਾ ਗੈਲਰੀ 'ਤੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਮੈਂ 6 ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 6 ਪੀਸ ਰੱਖੇ ਆ। ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ 3x4 ਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਖਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ 8 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਤਾ, 8 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ 10 ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਰਜੀਤ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੇ? ਜੇ ਜਨੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ 1000 ਈਅਰ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? ਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਅਦ ਸੋਚੂਗਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਦਰਿਆ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲੋ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਨ ਉਹੀ ਦੌੜੇ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਜ਼ੈਕਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਕਿਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 6-7 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਡੀਅਮਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਓ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ